हर साल खालसा पंथ इस दिन ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ याद करता है तो बड़ा सारे खालसा पंथ ਨੂੰ ही दुख है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ गांधी परिवार ने हज़ारां सिख भैन भरावां ਨੂੰ कतलेआम किया। इन्ना बुरा दौर अपनी कौम ते उदों उन्होंने हमले कर करके कांग्रेस ने कई अपने नौजवान भावुक हो गए। उन्होंने ऐजे काम किए मोशनस करके, क्योंकि उन्होंने देखा कि साडे भैन भरावां नूं शरेआम घरों कढ़िया जा रहा है, कतल किया जा रहा है, गुरु घरां ते हमला किया जा रहा है। कई 100 गुरु घरां नूं अग्नि भेंट किया गया। सो उन्हां मोशनस नूं देखते हुए कईयां ने कोई ऐजे काम किए, पर उन्होंने सज़ा पूरी कर ली। वड्डी गल है, एक देश विच कानून है कि इन्ने साल तुसीं कोई भी कदम करो, भावें इमोशनस नूं देख के करो, पर एक सज़ा हुंदी है। उम्र कैद का मतलब अपने पंजाब च है 12, 10, 12, 13 साल। इत्थे अपने भैन भरावां नूं खालसा पंथ दे बच्चिआं नूं किसी नूं 32 साल, किसी नूं 27 साल, किसी नूं 20 साल। दूजी गल, हर कैदी नूं राइट है परोल का, इन्होंने परोल भी नहीं दिते गए। देखो, एक 8x8 दे एक कमरे तुसीं उन्हां नूं 28 साल रखे, एक पिंजरा ही समझ लो, 28 साल रखे। भाई राजोना साहब 8x8 कमरे च उन्होंने रखा गया 28 साल। एक दिन वास्ते परोल मिलिया, वो भी 2 घंटे वास्ते। देखो किड्डा वड्डा जुल्म है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। श्रोमणी अकाली दल पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी है। असी सारी पंथ नूं सारा पंथ इकट्ठा होया। श्री अकाल तख्त साहब जी ने हुक्म दिता कि सारे पंथ नूं बंदी सिख जिहड़े अपने भैन भरा जेलों च उन्होंने बाहर कड्ढण वास्ते आपां पंथ इकट्ठा होए। उन्हां दे आदेश दे SGPC की ड्यूटी लाई। असी सारे इकट्ठे हुए, एक झंडे थले, एक मकसद दे थले इकट्ठे हुए कि बंदी सिख भरावां नूं असी जेलों चों छुड़ाउणा है। उस मूवमेंट च असी देश के प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिखी, केजरीवाल नूं चिट्ठी लिखी, क्योंकि प्रोफैसर भुल्लर साहब एक दिन 1 घंटे च रहा हो सकते हैं, क्योंकि कल्ले दस्तखत केजरीवाल दे चाहिए, कल्ले दस्तखत। थल्लों भी सारी सरकार के अफसरां ने लिख दिता कि इन्हों रिहा किया जाए, पर वो दस्तखत नहीं कर रहे। 7 महीने हो गए हैं। सो मैं कौम ने सारे ने बेनतियां कीतियां सी कि आप सारे एक झंडे थले इकट्ठे होइए, एक सुनेहा भेजिए सेंटर की सरकारां नूं कि पंजाब सिख कौम की चाहुंदी है। तुसीं याद हो गया 99 मान सिमरनजीत सिंह मान जेल सी, उन्होंने छुड़ाउण वास्ते सिख पंथ इकट्ठा होया तो उन्होंने जिताया। जो जित गए तो उन्होंने रिहा किया गया। इस करके भाई राजोना साहब अगवाई कर रहे हैं उन्होंने सारे बंदी सिख परिवारों की, जिन्हों ने इन्ने साल जेलों च कट्टी है। सो मैं अज सारी कौम नूं पंथ नूं आई बेनती करना चाहना, साडे कोई फर्क होणगे, सियासी साडे डिफरेंस होणगे, पर इस इशू ते इस मुद्दे ते आपां सारे इकट्ठे होइए, भैन कमलजीत राजोआना जी नूं आपां जिताइए, एक सेंट पार्लीमेंट भेज के एक सुनेहा दईए कि कौम साडे जिहड़े योद्धे है, जिहड़े इन्ने साल सफ़र कर चुके हैं, वो जेलों च बाहर आउण। बादल साहब एक रात पहला सिमरनजीत सिंह मान नाल मीटिंग चल रही है अकाली दल बादल की, अगले दिन राजवाना बैठक आ गए ने जी, की मतलब? असी सिंह साहब श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ते सारे ने अपील की कि बंदी सिख परिवारों चों जे कोई परिवारों चों कोई उन्हां दा कोई बच्चा या भैन या कोई खड़ा हो जाए, एक मैसेज आता है। तो असी मैनूं बड़ी खुशी है कि संत समाज निहंग सिंह जथेबंदियां सारिਆਂ ने अपील की कि बंदी सिख परिवारों चों कोई ना कोई खड़ा होए।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਰਚਾ ਸੀ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਾਮਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਐਕਟੀ ਇਕੱਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਚਪਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਨਣ ਗਏ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਓਗੇ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਮੈਡਮ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 6 ਜੂਨ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 28 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 8/10 ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।